अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहबाबिहि अजमईन खासतन अला गौसिल्लाहि फी बिलादिल्लाह अल-मुत्तसिफ़ि बिअौसाफ़िल्लाह अल-मुतख़ल्लिक़ि बिअख़लाक़िल्लाह गौसिल आज़म सय्यदिना मौलाना अहमदल्लाह व अला खुलफ़ाइहि व अहबाबिहि ला सियमा अला मुर्शिदिनल मुअज़्ज़म व अलैना माहुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी कलामिहिल क़दीम युतिल हिकमत मन यशाअु व मन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मन यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वैदन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही ताज़ीमन लहू व तकरीमा व मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन या इन्ननी फी बहर हमीम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना शकालना। सलातुन या या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। सलातुन या तुई सुल्तान आलम या सय्यदी ज़ेरोए लुत्फ़ सोए मन नज़र कुन्नो। सलातुन या गौसे आज़म है खलीफा क़ादिर मुख्तार का कर दिखा सकते हैं कुदरत है उसे हर कार का। सलातुन या गौसे आज़म है वकील
बस उस जब्बार का, गौसे आजम बस हैं नायब अहमद मुख्तार का। सलातुनिया गौसे आजम है जहां में, साया खास से खुदा है वही मालिक खुदा के जुमलाए सरकार का। सलात दुनिया गौसे आजम है चिराग रोशन दुनिया दी, है वही जल्ला वाला की मखजन अनवार का। सलात दुनिया आपका जो नाम लेवा हुए कीने दिल से कोई, फिर हाशर में क्या है डर उसको अज़ाब नार का। सलात दुनिया जो गधा उस दर का है वो फिल हकीकत शाह है, बिल्ले की है शर वो जो है सगदर बार का। सलात दुनिया तेरे मकबूले कमीने को नहीं जन्नत से गर्ज, गौसुल आज़म तेरे मकबूले कमीने को नहीं जन्नत से गर्ज, है फ़कत मोहताज तेरे दौलत दीदार का। सलात दुनिया गौसुल आज़म कुतुब आलम नूर ज़ात जिल जिलाल वल इकराम मजभंडारी तरीक़ार महान इमाम तरीक़त शाहनशाह मजभंडार हज़रत सैयद अहमदुल्लाह अल मजभंडारी रदिया अनहुल्लाहुल बारिर उर्स पाक उपलक्षे महान 8 माघ जे उर्स पाक उद्यापनेर धाराबाहिकता आमादेर प्राणप्रिय मुर्शिदे करीम करेছেন। मुर्शिदे करीमेर सूचित सेई उर्से पाक उद्यापित होते चलছে। ए महान उर्से पाके आगत उस्साके मुस्तफार खिदमते आमी पुनर्बार सालाम आरज करछि। अस्सलामु आलैकुम वा रहमतुल्लाहि वा बाराकातुहू। तरीकतेर भाईदेर दृष्टि आकर्षण करछि যারা কর্মব্যস্ত
তারা ব্যতীত অন্যান্যরা মাহফিল স্থলে এসে আমাদের সাথে যোগদান করে মাহফিলের সৌন্দর্য রক্ষা করবেন। গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুল বারীর পরিচয় পরিচিতিকে নূতন করে বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়ে না, অবকাশও নেই। আমরা মূলত গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডারী রাদিয়াল্লাহু বারীর স্মরণের মাধ্যমে নিজেদের ঈমানকে, নিজেদের রুহানিয়তকে জাগ্রত করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ। আমার বক্তব্যের সূচনায় আজ ডক্টর আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা মনে পড়ে গেল। रमज़ू ईमा इस ज़माने के लिए मौजू नहीं, रमज़ू ईमा इस ज़माने के लिए मौजू नहीं, और आता भी नहीं मुझको सुखन साजी का फन। कुम बिइज़्निल्लाह के सकते थे जो रुखसत हुए, तुम बिइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजाविर रह गए या गोरकुन, खानकाहों में मुजाविर रह गए या गोरकुन। डॉक्टर আল্লামা ইকবাল আক্ষেপ করে বলছেন, রমজু ইমা ইশারা ইঙ্গিতের কথা, इस जमाने के लिए मौजू नहीं, এই যুগের জন্য যথার্থ নয়, এই যুগের জন্য যুৎসই নয়, মানানসই নয়। এরপর ইকবাল বলছেন, और आता भी नहीं मुझको सुखन साजी कफन, এবং কথা বলার যে স্টাইল, কথা বলার যে জ্ঞান, কথা বলার যে শাস্ত্র, সে শাস্ত্র আমার জানা নেই, কথা বলার স্টাইল আমার আসে না। তার মানে ইকবাল এখানে বলছে আমি ইশারা ইঙ্গিতে বলবো না, তার কারণ ইশারা ইঙ্গিত তো এই যুগের জন্য মানানসই নয়, যুৎসই নয়। ইশারা ইঙ্গিত তো বুঝে না এই যুগের মানুষ। আর ইকবাল পরবর্তীতে বলছেন আমি তো ইশারা ইঙ্গিতে বলতেই জানি না। তো কি বলছেন পরে, কুম বিইজনিল্লাহ কে সকতে তে জো রুখসত হুয়ে, কুম বিইজনিল্লাহ বলে মৃতকে জীবিত যারা করতে পারতেন তারা এই জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। खानकाहों में मुजाविर रह गए या गोरुकुन, খানকা সমূহে ওলি আল্লাহদের আবাসস্থলে প্রতিবেশী হিসেবে তারাই রয়েছে যারা কুম বিইজনিল্লাহ তো বলতে পারে না, ইয়া গোরকুন অর্থাৎ হে কবর হও বলতে পারে। তার মানে মানবতাকে জীবন্ত দাপনকারীরা রয়েছে। तो कुम बेइज़्निल्लाह कौन कह सकते थे? আপনারা জানেন এক
খ্রিস্টানের সাথে এক মুসলিমের বিতর্ক হচ্ছিল। ওই খ্রিস্টান যুক্তি দেখাচ্ছিল যে আমাদের নবী মৃত জিন্দা করেছেন। আমাদের নবী কি করেছেন? মৃত জিন্দা করেছেন। এখন যার সাথে তর্ক হচ্ছে সে মুসলিম, কিন্তু অতটুক জ্ঞান রাখেন না যে আমার নবীও মৃত জিন্দা করেছেন। আমার নবীর সোয়ায় শুধু মৃত নয়, বরং আপনারা জানেন উস্তুনে হান্নানা শুষ্ক একটি খজুরের বৃক্ষ মানুষের মতো কথা বলেছিল, মানুষের মতো সমজদারি দেখিয়েছিল। উস্তুনে হান্নানার ঘটনা বলতে গেলে আলোচনা আরেকদিকে মোড় নেবে। আপনারা জানেন উস্তুনে হান্নানা যে খরজুরের বৃক্ষের সাথে হেলান দিয়ে আমার নবী খুতবা দিতেন। মসজিদে নববীতে যখন মিম্বর, এক মহিলা মিম্বর গিফট করেছিলেন, মিম্বরে দাঁড়িয়ে যখন খুতবা দিচ্ছিলেন আমার নবীর বিচ্ছেদে সেই উস্তুনে হান্নানা আপন সানার জন্য ওঁট যেভাবে কান্নাকাটি করছিল, ওইভাবে ইস্কি তুলে তুলে কাঁদছিল, ইস্কি তুলে তুলে। ওই উস্তুনে হান্নানার কান্নায় আমার নবী মিম্বর থেকে নেমে ওই উস্তুনে হান্নানার উপর আপন দস্ত মোবারক রাখলেন এবং সেখানে আমার নবী বললেন, আমি যদি উস্তুনে হান্নানাকে আজ সান্ত্বনা করতাম, আমার বিচ্ছেদে এই উস্তুনে হান্নানা কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদতে থাকত। একটা খাজুরের বৃক্ষের মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদ বেদনা আমাদের যুগের মানুষদেরও থাকে না। তো সে এতগুলো তো জানে না। উস্তুনে হান্নানার পরে ঘটনা আছে। উস্তুনে হান্নানাকে রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যদি চাও আমি তোমাকে জান্নাতের বাগানে পুঁতে দিতে পারি, সেখানে জান্নাতীরা তোমার ফল খাবে, আর যদি এই জগতে থাকতে চাও তাহলে এখানে কোনো বাগানে তোমাকে পুঁতে দিতে পারি। উস্তুনে হান্নানা এই জগতের জীবনের উপর পরকালের জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে জান্নাতি জীবনকে গ্রহণ করেছেন এবং আমার নবী মিম্বর শরীফের নিচে উস্তুনে হান্নানাকে দাফন করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একটা গাছ যেটা বিবেক সম্পন্ন মানুষের মতো কথা বলেছিল, বিবেকহীন মানুষের মতো নয়। হাদিসের আলোচনায় গেলে দীর্ঘ আলোচনা হবে, আমি শেখ সাদির ভাষায় বলতে চাই। শেখ সাদি বলছেন, উস্তুনে হান নানাজ হিজরে রসুল। শেখ সাদির হবে হয়তো এই কবিতাটা, না হয় জালালউদ্দিন রুমির, গালেবান জালালউদ্দিন রুমির হবে। উস্তুনে হান্নানা আজ হিজরে রসুল নালামিজত हम चुअर बाबे उकुल सलात दुनिया नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर बिच्छेदे उस्तुने हान्नाना नालामिजत कान्नाकाटी करेছিল হামসো যেমনি ভাবে আর বাবে উকুল বিবেক সম্পন্ন। তো অতগুলো তো ওই আওয়াম মানুষ জানতেন না। এই বিতর্ক চলছিল, ওই পথ দিয়ে গৌসুল আজম শাহনশাহ বাগদাদ যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলো, কি হলো, কিসের বিতর্ক? তখন বলা হলো যে আমাদের নবী ঈসা আলাইহিস সালাম মুর্দা জিন্দা করেছেন। মুসলমানদের নবী কি করেছেন? এগুলো এখন এক খ্রিস্টানের অভিযোগ ইসলামের বিরুদ্ধে। হযরত গৌসুল আজম শাহনশাহ
বাগদাদ বললেন, আমি গৌসুল আজম অর্থাৎ আমি আব্দুল কাদের জিলানী রসুল তো নই, আমার রসুলের একজন গোলাম। আমি আব্দুল কাদের যদি মৃত জিন্দা করে দেখিয়ে দিই, তুমি ঈমান আনবে কিনা? সে বলছিল, ভালো, ঠিক আছে, চলো, আমাকে নিয়ে চলো। কবরস্থানের সবচেয়ে পুরানো কবরে নিয়ে গেল। গৌসুল আজম ওখানে গিয়ে দুইটা বর্ণনা, একটা বর্ণনা কুম্বে ইজনিল্লাহ বলার সাথে সাথে মৃত জিন্দা হয়ে গিয়েছে। আরেকটা বর্ণনা আছে গৌসুল আজম প্রথমে গিয়ে বলল কুম্বে ইজনিল্লাহ, আল্লাহর হুকুমে জিন্দা হ, মৃতের সাড়া নেই। দ্বিতীয়বার বললেন কুম্বে ইজনে রসুলিল্লাহ, রসুলুল্লাহর হুকুমে জিন্দা হ, মৃতের সাড়া নেই। গৌসুল আজম শাহ বাগদাদ জালালিয়তে শানে এসে কুম্বে ইজনি, আমি আব্দুল কাদেরের হুকুমে জিন্দা হ বলেছিলেন। মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উঠে গিয়েছিল। এক সময় খ্রিস্টানরা আমার নবীর শান নিয়ে, আমার নবীর শান সংকোচনের যে প্রয়াস পেত, আজকের দিনের কোনো খ্রিস্টান পাদ্রী নয়, বরং আমরা যাদেরকে বলছি ইসলামী স্কলার, তারাই সে পথে হাঁটছে। আমার সময় সুযোগ হলে ওই আলোচনায় আমি যাব। প্রথমে আমি বলছি কুম্বে ইজনিল্লাহর কথা। এ গৌসুল আজম কুম্বে ইজনিল্লাহ কিংবা কুম্বে ইজনি বলে মৃত জিন্দা করেছেন। আর আমার গৌসুল আজম শাহ মাইজ ভান্ডার শব্দের প্রয়োগ করেননি মৃত জিন্দা করার জন্য। জৈনক হারিসাদ সম্ভবত তাকে নির্দেশ দিল, এই বাঁশের আটিটি, বাঁশের তারা পুকুরে কি করো, নিক্ষেপ করো। বাঁশের আটি পুকুরে নিক্ষেপ করা হলো। এখানে পানিতে ভারী কিছু পড়লে জুপ করে আওয়াজ হয়, ওই আওয়াজের সাথে সাথে মৃত জিন্দা হয়ে গিয়েছিল। আরেকটা ঘটনা আছে, কলস ভর্তি পানি আঙ্গিনায় নিক্ষেপের কথা বলেছিল। তাহলে এই যে কুম্বে ইজনিল্লাহ বা কুম্বে ইজনি বলে, অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া পাওয়ার বলে, যারা মৃত চিন্তা করতে পারতেন তারা তো গত হয়ে গিয়েছে। গৌসুল আজম শাহ বাগদাদ কি বলেন জানেন? কুম্বে ইজনি বা বেইজনিল্লাহ বলে জিন্দা করেছেন। এছাড়া উনি বলছেন, ওয়ালাওয়াল কই তুসিফাউকা মাইতিন লাকামা বে কুদরতি মাওলা তালি আসসালামাই। আমি আব্দুল কাদের যদি আমার রহস্যকে মৃতের উপর ঢেলে দিই, আমি আব্দুল কাদের যদি আমার রহস্যকে মৃতের উপরে ঢেলে দিই, লাকামা বে কুদরতি মাওলা তালি, তাহলে আল্লাহর কুদরতে সে দাঁড়িয়ে যাবে। কার কুদরতে? এখানে শিরিকের অবকাশ আর রাখলো না। কার কুদরতে? আল্লাহর কুদরতে। তার কারণ ওলি আল্লাহ হচ্ছেন আল্লাহর কুদরতের মাজহার, আল্লাহর কুদরতের বিকাশ। আবার কিছু কিছু ভাইয়েরা এখানে খোদাই দাবির গন্ধ পায়, আফসোস। আল্লামা রুমি বলছেন, ছোঁরাওয়া বাশদ আনাল্লাহ আজ দরখ্ত কায়রাওয়া না শুধ গর গোয়দনে কে বখত, অর্থাৎ ইন্নি আনাল্লাহ, এটা বলা যদি একটি গাছের জন্য জায়েজ হয়। আপনারা জানেন কোহে তুরে হযরতে মূসা আলাইহিস সালামকে একটি গাছ থেকে তিনি শব্দ শুনতে পেলেন, আয়া মূসা ইন্নি আনাল্লাহু রব্বুল আলামিন, হে মূসা আমি
উভয় জগতের পালন কর্তা খোদা। এই আওয়াজ যদি একটি গাছ থেকে আসতে পারে তাহলে আল্লাহর বিকাশ হিসেবে মানুষ সৃষ্টির সেরা সে মানুষের মুখ দিয়ে আসলে সেটা কেন রাওয়া হবে না? সেটা আল্লাহর কুদরত, সেটা আমার নবীর মুআজিজা, সেটা ওলি আল্লাহদের কারামত। আল্লাহ থেকে সরাসরি সম্বোধিত হলে সেটা হয় কুদরত, আম্বিয়া কিরামের দিকে সম্বোধিত হলে সেটা হয় মুআজিজা, আউলিয়া কিরামের দিকে সম্বোধিত হলে সেটা হয় কারামত, আর জাদুকর সাহিরিনদের হলে এটাকে ইস্তিদরাজ বলা হয়। যাক, এই যে কুম্ভে ইজনিল্লাহর পাওয়ার যাদের ছিল তারা চলে গিয়েছে, তো এখন কারা রয়েছে? खानकाहों में कौन मुजाविर है, खानकाहों में मुजाविर रह गए या गौरकुन। খানকাগুলোতে খানকার প্রতিবেশে রয়ে গিয়েছে যারা ইয়া গৌরকুন, অর্থাৎ হে কবর হও বলতে পারে, কিংবা গোরখুন্দনিয়েরই যারা কবর করে খাপন চুরি করে। এই অবস্থা বড় নাজুক এক পরিস্থিতিতে আমরা কাল অতিপাত করছি। আমরা এমন কিছু করছি যা আমাদের করা মোটেও শোভন নয়। তো কেন এমন হচ্ছে? এমন কেন হচ্ছে? প্রথম বিষয় হলো মানুষের মাঝে দুটো শক্তি ক্রিয়াশীল, একটা হচ্ছে নফসের, একটা রুহের। একটা নফসের, একটা রুহের। আবার সাথে সাথে মানুষের সন্তান যখন জন্ম লাভ করে ইবলিসও তার একটি সন্তান জন্ম দেয়। মানুষের সাথে সাথে ইবলিসও তার একটা সন্তান জন্ম দেয়, যেটাকে করিন বলা হয়, উর্দু ভাষায় হামজাদ বলা হয়, অর্থাৎ একই সাথে জন্মগ্রহণকারী। আবার আল্লাহ একজন ফেরেশতাকেও ওই মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করে দেন। তাহলে এখানে প্রথমে নফস একটা জিনিস, দ্বিতীয়ত রূহ, দুটা বিপরীত শক্তি। আবার প্রতিটি মানুষের সাথে একটা ইবলিসের ছেলেও বেড়ে উঠছে, আবার ফেরেশতা মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ যাকে নিযুক্ত করে দিয়েছেন সেও বেড়ে উঠছে। তো এখন মানুষ যখন নফসের কথা কোনটি, রুহের কথা কোনটি, তার সাথে যে করিন হিসেবে জন্ম নেয়া শয়তান তাকে কি বলছে, কিংবা তার ওকিল বানিয়ে আল্লাহর যে ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছেন সেই ফেরেশতা কি বলছে, সেটার তারতম্য যখন করতে পারে না, তখন তার কাছে শয়তানের শয়তানিও ওই ফেরেশতা শক্তি থেকে উৎপত্ত মনে হয়। তার কাছে নফসের সেই দাবি দাওয়াও, নফসের সেই কামনা বাসনাকেও রুহের কামনা বাসনা মনে হয়। রুহের চাহিদা আর নফসের চাহিদার মধ্যে তারতম্য করতে না পারার কারণে, সেই জ্ঞানটুকু ধারণ না করার কারণে আজ খানকাহু মে মুজাফির রহ গয়া ইয়া গৌরকুন হয়েছে। এই তারতম্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি আমরা। মানুষের ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটি থাকতে পারে, সেটাকে কিন্তু দিন মনে করা, সেটাকে তরিকত মনে করা, এটা শয়তানি ওয়াসওয়াসা। এই ধরনের দোষ ত্রুটি অপরাধকে, নিজের অন্যায় অপরাধকে দামাচাপার দেওয়ার জন্য তরিকতকে ব্যবহার করা, এটা চরম ধরনের রাহাজানি, ডাকাতি।
আল্লাহ হযরতে ইমামে মালিক আলাইহির রহমা বলেছেন, মান তাফাক্কাহা, যে ব্যক্তি ফিকহ শিখেছে, যে ব্যক্তি কি শিখেছে? ফিকহ শিখেছে। ওয়ালাম ইয়াতাসাওয়াফা, আর তাসাউফ শিখেনি, ফাকাত তাফাসসাকা, সে ফাসিক হয়েছে। সে কি হয়েছে? ওয়ামান তাসাওয়াফা ওয়ালাম ইয়াতাফাক্কাহা ফাকাত তাজান্দাকা, আর যে ব্যক্তি ফিকহ শিখেছে, তাসাউফ শিখেছে, ফিকহ শিখেনি, সে জিন্দিক হয়েছে, অপকর্ষ কাফের বনেছে। ওয়ামান জামা বাইনাহুমা ফাকাত তাহাক্কাকা, আর যে ব্যক্তি ফিকহ আর তাসাউফের সমন্বয়ে শিক্ষা নিয়েছে, সে মুহাক্কিক বনেছে। তো এখন কোথাও তাফাসসুকের বাজার গরম, আর কোথাও তাজান্দুকের বাজার গরম। এই অবস্থায় আমরা বড় সমস্যায় পড়ে গেছি। অনেকগুলো কথা আমি বলি না, আজকে আমি বলতে বাধ্য। আমার গৌসুল আজম মাঝভান্ডারী সুফি আব্দুল মজিদকে বলেছিলেন, ডান পথে বাড়ি চলে যাও, আল্লাহ আল্লাহ জিকির করো, কোরআন তিলাওয়াত করো, সামনে এখানেও আসিও না, এখানে বাজার হওয়ার আছে। এই কথাগুলো বলি না আমরা। এমন এক অবস্থায় আজ আমরা নিপতিত। আমরা বলতে বাধ্য। আমার গৌসুল আজম বলছেন, এ আব্দুল মজিদ, তুমি মাইজভান্ডারের জমিনও আসিও না, এখানে বাজার হওয়ার আছে। হ্যাঁ, চলো গো প্রেম সাধুগণ, প্রেমেরই বাজার। কোথায় যাইতে বলছেন? গৌসুল আজমের খলিফা বলছেন, এই প্রেমের সাধুরা কোথায় চলো? প্রেমের বাজারে। সে প্রেমের বাজার কে বসিয়েছেন? মাইজভান্ডারে বসে। সেটা এক মহাজন নূরে আলম সাধুগণের হ্যাঁ পান্নামন, হ্যাঁ সাধুগণের পান হরিয়ে হ্যাঁ করে না। তারপরে কি আছে? প্রেমরতনের মুদ্রা দিয়ে টুটা ফাটা সিকান্ধরি করেন তৈয়ার। সে মহাজন তো নূরে আলম গৌসেদন। ওই ইকবাল যে বলেছিলেন, কুম্বেজনিল্লাহ, যারা বলতে পারে তারা রুখসত হওয়া গত হয়েছেন। তো গৌসুল আজম গত হয়েছেন মানে মাইজভান্ডারের জমিনও নাই এমন না, আছেন। তো ওখানে গিয়ে প্রেমের দীক্ষা পাওয়া যাবে গৌসুল আজমের কাছে গিয়ে, গৌসুল আজমের রওজায়ে আনোয়ারে গিয়ে, গৌসুল আজমের সংস্পর্শে গিয়ে, খুতবে দৌরান বাবা ভান্ডারীর কাছে গিয়ে, আমিন হক ওয়াসেলের কাছে গিয়ে, ওসিয়ে গৌসুল আজমের কাছে গিয়ে। আর সেখানে যারা যে বাজারে যেতে গৌসুল আজম বারণ করেছেন, সেই বাজারে গেলে আমল নয় শুধু, এখন ইমানও যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সাবধান। মাইজভান্ডারের জমিনে বাজার কোনটা? যে বাজারে গৌসুল আজম যেতে না করেছেন। আবার ওই বাজার কোনটা? যে বাজারে গৌসুল আজমের খলিফা যেতে বলেছেন। দুটার তারতম্য করে বুঝার সমঝ লাগবে, বুঝ লাগবে। এখন তো আর প্রেমরতনের মুদ্রা নাই।
এখানে হাদি সাহেব কেবলা বলছেন প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটাপাটা দিল কিনিয়ে, প্রেমের মুদ্রা দিয়ে বাঙ্গাচেড়া দিল কিনি সেকান ধরে আয়না বানান গৌসুল আজম। কারণ গৌসুল আজমের রুহানি শক্তির সে প্রভাব ছিল, এবং যারা যেতেন তারা খোদা তালাশ করার জন্য যেত, দুনিয়ার জন্য নয়। গৌসুল আজমের অন্য একজন খলিফা উনি বলছেন ভক্তি মুদ্রা নিয়ে তারা রসিক জনে পার করায়। অন্য গানে আছে ভক্তি মুদ্রা নিয়ে হাতে দাঁড়াও টিকেট বাবুর কাছে। এই টিকেট বাবু আপনাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার যেই রেল, যেই সড়ক, যেই রাস্তা, যেই তরিকা, সেই তরিকা শেখায়। তো সে টিকিট পাওয়া যায় ভক্তি মুদ্রা দিয়ে। আজকে তো টিকিটের বেচা কিনা চলে আমাদের বাংলাদেশের কারেন্সি দিয়ে। হলো? হ্যাঁ, বাংলাদেশি মুদ্রায়। ওজন্য আজকে আমাদের এই দশা। অবাক লাগে, মাইজ ভান্ডারের ময়দান, ওই পবিত্র ময়দান, যেই ময়দানে আমার ইমাম তরিকতের পদধূলি লেগেছে। ভান্ডারের ময়দান, ওই ময়দান যেই ময়দানে গৌসুল আজমের চরণ ধরে কুতুবুল আকতাব বাবা ভান্ডারী গড়াগড়ি করেছিল। মাইজ ভান্ডারের ময়দান, ওই ময়দান যেই ময়দানে সাহেবে কশফু কারামত হযরত জিয়াউল হক আল মাইজ ভান্ডারী নৌকা আকৃতিতে চিত হয়ে শুয়ে থাকত। ভয় করে না? আমার একজন ভাই এখনো বেঁচে আছেন, নুরুল ইসলাম, উনি বারবার বলতেন আমি মাইজ ভান্ডারের পুকুরে অজু বানাই। আমার অজু হয় কিনা আমি জানি না, আমি নুরুল ইসলামের জীবনে আমি কখনো আমার পা মাইজ ভান্ডারের সেই পুকুরে ভেজাতে পারিনি। সেটাকে বলা হয় আদব। অন্যত্র গিয়ে ধুলো অজু হয়ে যাবে। তাহলে পবিত্র ভূমির ইজ্জতকে আমাদের কোনো কর্মকাণ্ড যদি দলিত মথিত করে, তাহলে গৌসুল আজমের ন্যূনতম ভালোবাসাও যাদের অন্তরে আছে তাদের হিয়ার রক্তক্ষরণ ঘটে। একজন তালেবের খোদাম্বেশির দায়িত্ব কি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, না এই জগতের মানুষের মনোরঞ্জন? তাহলে আমরা আজ কাজগুলো কাদের সন্তুষ্ট করার জন্য করছি, কাদের আকৃষ্ট করার জন্য করছি, কেন করছি? আরেকজন সমালোচকের সমালোচনা আমাকে কেন করতে হবে, কেন শুনতে হবে? আমার বিবেক তো আমাকে বলা দরকার ছিল এই ময়দানে গৌসুল আজমের কদম লেগেছে, এই ময়দানে খুলফায়ে গৌসুল আজমের কদম লেগেছে, এই মাঠে বসে খুলফায়ে গৌসুল আজম জিকির করতেন।
সালাতুন ইয়া আল মুমিনু মিরাতুল মুমিন। এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য দর্পণ। গৌসুল আজমের খুলাফায়ে কিরাম একজন আরেকজনকে দেখে নিজের মাঝে কি ঘাটতি আছে সেটা উপলব্ধি করতেন, সেটা দেখতে পেতেন, এবং তাদের কলবের দেখাদেখির মাধ্যমে একজনের কলবের সাথে আরেকজনের কলবের যে সংযোগ, সেটার কারণে সেই কলব আল্লাহর জিকিরে আরও বেশি জাকের হওয়ার উদ্দীপনা পেত। কোনো কারণে সেখানে সমস্যা সৃষ্টি হলে সেটা দূরীভূত হতো। আজকের দিনে আমরা সে শিক্ষায় নেই। আমরা আছি আমাদের আল আর তাল নিয়ে, আমরা আছি আমাদের আধুনিকতা নিয়ে। আরেকজনের সংস্কৃতি আমাদের ভালো লাগছে, অন্যদের কর্মকাণ্ড আমাদের ভালো লাগছে, আমরা সেই দিকে ঝুঁকছি, সেটা করছি। কেন? কারণ আছে। डॉक्टर अल्लामा इकबाल बोलें खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानी से फंग सुरमा है मेरी आँख का खाक मदीना नजफ। ইউরোপীয় শিক্ষার জাক জমকতা আমি ইকবালের দৃষ্টিকে দাঁড়িয়ে দিতে পারেনি। কেন পারেনি? যেহেতু আমার চোখের সুরমা হচ্ছে মদিনা শরীফের মাটি, আমার চোখের সুরমা হচ্ছে নজফ শরীফের মাটি। এখন আমরা তো অন্যদের সভ্যতা, অন্যদের সংস্কৃতি আমাদের চোখকে দাঁড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে সেই সংস্কৃতিকে আমরা গ্রহণ করছি। হলো? যদি দাঁড়িয়ে না দেয়, সে সংস্কৃতিকে যদি আমার পছন্দ না হয়, আমি সেই দিকে ঝুঁকছি কেন, ধাবিত হচ্ছি কেন? বড়ই দুর্যোগপূর্ণ এক পরিস্থিতিতে আমরা পড়েছি, যে যুগে ঈমান রক্ষা করা বড়ই সমস্যা। আমি প্রথমে বলেছিলাম যে নফসের তাড়না আর রুহের উদ্দীপনার মধ্যে তারতম্য করতে না পারা। এখন আমরা নিজেদেরকে মনে করি ভুল ত্রুটি সব কিছুর ঊর্ধ্বে, সব কিছুর কি আমরা ঊর্ধ্বে। অথচ ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন ওয়া মা উবাররিউ নাফসি ইন্নান নাফসা লামারাতুম বিসসু ইল্লা মা রাহিমা রাব্বি। হযরত ইউসুফ বললেন ওয়া মা উবাররিউ নাফসি, আমি নিজেকে নির্দোষ বলছি না, নিশ্চয় নফস প্রবৃত্তি মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় বা মন্দ কর্মপ্রবণ। ইল্লা মা রাহিমা রাব্বি, কিন্তু যে নফসকে আল্লাহ রহমত করে দয়া করে সেই নফস ছাড়া ইন্না রব্বি গফুরুর রহিম, নিশ্চয় আমার প্রভু ক্ষমাশীল দয়ালু। একজন নবী বলছেন। তখন আমরা তো প্রবৃত্তির কথা কোনটা, রুহের কথা কোনটা, সেটা তারতম্য করতে পারছি না। সুতরাং প্রবৃত্তির পিছে ঘুরছি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ জরুরি। আমার মনে হয় সে যুগ এসে গেছে যে যুগের কথা আমার রসুল বলেছিলেন, ইউশিকু আন ইয়াকুনা খায়রা মালিল মুসলিমে গনামা ইয়াতবাউ বিহা শাফুল জিবাল ওয়া মাওয়া শাফাল জিবাল ওয়া মাওয়াকিল কতর ইয়াফিরু বেদীনিহি মিনাল ফিতন। আমার রসুল ইরশাদ করছেন ইউশিকু আন ইয়াকুনা খায়রা মালিল মুসলিমে গনাম, আমি ধারণা করছি যে মুসলমানদের জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ হবে ছাগল। ইয়াতবাউ বিহা, যা নিয়ে সে চলে যাবে, সাফাল জিবাল পাহাড়ের চূড়ায়, ওয়া মাওয়াকিল কতর এবং পানি পড়ার জায়গায়, ইউফিরু বেদীনিহি মিনাল ফিতন, ফিতনা থেকে নিজের দিন নিয়ে ভাগবে।
অর্থাৎ এই ফিতনার ফুরফেতন এই যুগে ময়দান ছেড়ে পাহাড়ের চৌড়ায় বৃষ্টি পড়ার স্থানে ভেগে যাওয়ার যে কথা আমার নবী বলেছেন, সেই যুগ এসে পড়েছে। এমন ফিতনা আর ঝড় সর্বত্র। এই পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ পাক আমাদের উত্তরণের তৌফিক ইনায়েত করুন, আমিন। তো আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছিলাম, সে আয়াতের আলোচনায় যাওয়ার আগে ওই ঈসাই আর মুসলমানের ঝগড়ার সূত্র ধরে কিছু আলোকপাতের চেষ্টা করব। যেভাবে ওই ঈসাই বলেছিল তাদের নবী কি করেছে, মৃত জিন্দা করেছে, কুষ্ঠরোগী ভালো করেছে, জন্মান্ধ ভালো করেছে। আর আজকের দিনের একজন আওয়াম মুসলিম সেই ঈসাইয়ের সাথে বিতর্ক করছে, দলিল দিতে পারছে না, সেটা অন্য জায়গায়। আর আজকের দিনের ইসলামী স্কলাররা আমার নবীর শান বলে কিভাবে, যেটা বর্তমানে পুরো বাংলাদেশের আলোচ্য বিষয়। চায়ের কাপ থেকে শুরু করে রন্ধনশালা পর্যন্ত। যে শব্দগুলো উচ্চারণ করতেও আমাদের বাদে। আরে আল্লাহ নবীকে কেন পাঠিয়েছেন? আমার নবীর ইজ্জত নিয়ে তোমরা খেলবে, এজন্য পাঠিয়েছেন? হ্যাঁ, নবীকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন কেন? কোরআন বলছে লিতুমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া তুআজ্জিরুহু ওয়া তুআক্কিরুহু ওয়া তুসাব্বিহু বুকরাতান ওয়া আসীলা। আল্লাহ রসুলকে পাঠিয়েছেন সাক্ষী করে, সুসংবাদদাতা করে, সতর্ককারী করে। কেন পাঠিয়েছেন? লিতুমিনু বিল্লাহ, যাতে তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর উপর, ওয়া রাসূলিহি, এবং তার রসুলের উপর, ওয়া তুআজ্জিরুহু, এবং তোমরা যেন তাকে অর্থাৎ রসুলকে সম্মান করো, তাজিম করো, ইজ্জত করো, কদর করো, শ্রদ্ধা করো। ওয়া তুআখিরুহু ওয়া তুসাব্বিহু, এবং তোমরা যাতে আল্লাহর তসবিহ পড়ো, বুকরাতা ওয়া আসীলা, সকাল সন্ধ্যা। নবীকে তাজিম করার জন্য পাঠিয়েছেন। নবী পাঠিয়েছেন উম্মত নবীকে ইজ্জত করবে, তাজিম করবে, শ্রদ্ধা করবে, ভক্তি করবে, রেসপেক্ট করবে, অপমান নয়। এখন এমন শব্দাবলীর প্রয়োগ হচ্ছে আমার নবীর শানে, যে শব্দগুলো কখনো আমার নবীর মর্যাদার সাথে যায় না। কোরআন করিমের অন্য আয়াতে রয়েছে লা তাজালু দুআর রাসূল বাইনাকুম কা দুআই বাদিকুম বাদা। তোমরা একজন আরেকজনকে যেভাবে ডাকো, নবীকে সেভাবে আহ্বান করো না, সেভাবে আহ্বান করা বিয়াদবি। অন্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলু রাইনা ওয়া কুলু উনজুরনা ওয়াসমাউ ওয়ালিল কাফিরিনা আযাবুন আলীম। হে মুমিনরা, তোমরা রায়না বলো না। রায়না শব্দের অর্থ আল মারআত থেকে আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিন, লক্ষ্য করুন। এই রাইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ রসুল যখন সাহাবা ইকরামদের নসিহত করতেন, ওয়াজ করতেন, সাহাবা ইকরাম কখনো যদি আমার নবীর আলোচনা না বুঝতেন, তখন বলতেন রাইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের অবস্থার প্রতি কী করুন, দৃষ্টি দিন।
একটু লক্ষ্য করুন, আপনি ধীরে বলুন যাতে আমরা বুঝতে পারি। মরাত থেকে ইহুদিরা এই শব্দটাকে আর রৌনত এবং রোয়াতুসাদ, খেয়াল করবেন দুটা কথা রয়েছে। একটা হচ্ছে আর রৌনত থেকে রাইনা মানে হে আম্মক, হে আম্মক, আর রোয়া তুষাদ অর্থাৎ ছাগল চারক থেকে রায়না মানে হে মেষ চারক, অর্থাৎ যারা যে শব্দটা তারা প্রয়োগ করেছিল আর কি, হে রাখাল অর্থে প্রয়োগ করত কারা? ইহুদিরা। মুসলমানরা এটার প্রয়োগ করত আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন অর্থে। এরপরও এই শব্দটার প্রয়োগ আমার নবীর জন্য আল্লাহ কি করে দিচ্ছেন? নিষেধ করে দিচ্ছেন। কেননা এই শব্দের অন্তরালে ইহুদিরা ভিতরে ভিতরে হাসতো। তারা বলতো এতদিন তো মুহাম্মদকে আমরা মনে মনে চুপে চুপে গালি দিতাম, এখন ওপেন গালি দিতে পারছি। এখন কি করতে পারছি? ওপেন গালি দিতে পারছি, আম্মক ডাকতে পারছি, মেচ্চারক ডাকতে পারছি। এভাবে তারা বলা বলি করছিল। হযরতে সৈয়দুনা সাদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের ভাষা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তারা এই কথার অন্তরালে কি বলতে চাচ্ছে সেটা তিনি কি করতেন? বুঝতেন। তখন তার সামনে যখন এই কথা বলেছিল ইহুদিরা, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর দুশমন, আমি যদি তোমাদের মুখে কথা, তোমাদের উপর আল্লাহর লানত, আমি যদি তোমাদের মুখে কথা শুনি তাহলে তোমাদের কি করব? অবশ্যই গর্দন কেটে ফেলব, তোমাদের গর্দনা রাখব না, কেটে ফেলব। তখন তারা বলল, তুমি আমাদের সাথে কেন এমন বলছো? এই কথা তো মুসলমানরাও বলে। এ কথা কারা বলে? মুসলমানরাও বলে। এ কথা মুসলমানরাও বলে। তখন উনি আল্লাহর নবীর দরবারে এসে গেলেন। আয়াত নাজিল হলো, হে মুমিনরা, তোমরা রায় না বলো না, বরং কি বলবা? উনজুর না বলো, এবং ওয়াসমাউ, শুনো, মনোযোগ দিয়ে শুনো, যাতে আমার নবীকে দুবার বলতে না হয়। মনোযোগ দিয়ে শুনো, যাতে আমার নবীকে দুবার বলতে না হয়। এতটুকু আল্লাহ শেষ করছেন না। এই শব্দের অন্তরালে নবীর সাথে বেয়াদবি করাটা কুফরি, সেই ইঙ্গিত দিচ্ছেন। ওয়ালিল কাফিরিন আযাবুন আলিম, কাফেরদের জন্য রয়েছে আযাবে আলিম, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ নবীর শানে উদ্ধত করা, বেয়াদবি করা, সেটাও কুফরি। এই ইঙ্গিত ওই আয়াতে আল্লাহ দিয়েছেন, রয়েছে। তাহলে আজ সে শব্দগুলোর প্রয়োগ চলছে নবীর শানে, যা আল্লাহ বারণ করে দিয়েছেন। ও শব্দটা মুসলমানদের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না, তারা ভালো অর্থে এটা প্রয়োগ করতেন। এরপরেও ইহুদিরা সুযোগ নিচ্ছে, ওই জন্য এই ধরনের শব্দের প্রয়োগ আমার নবীর জন্য আল্লাহ কি করে দিয়েছেন? নিষেধ করে দিয়েছেন। তাহলে এই যে বিয়াদব, মুসলিম বেশে যে সমস্ত বিয়াদব এই সমস্ত বিয়াদবি করছে, তাদের এই বিয়াদবি কি নতুন না পুরাতন? এখানে একটা বিষয় বুঝার রয়েছে। ওটা হলো, এই বিয়াদবগুলো আগেও বিয়াদবি করেছে। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদির কিতাবুত তাওহীদে বিয়াদবি রয়েছে,
তকবিয়াতুল ইমানে রয়েছে, মৌলভী মধুদির মিস্টার মধুদির কিতাবে রয়েছে, মিস্টার ইসাফুরির কিতাবে রয়েছে। এখানে সমস্যা কোন জায়গায়? এই বিষয়গুলো বন্ধ হচ্ছে না কেন? এটার একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে এই উদ্ধত্ত যারা দেখাচ্ছে, এই কথাগুলো যারা বলছে, তার পক্ষের লোকেরা তার পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। আজকে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে যারা বক্তব্য দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেক এমন আছে, তাদের গ্রুপের লোকেরা এর চেয়ে মারাত্মক কথা বলেছে, সেগুলোকে তারা কিন্তু আড়াল করে রেখেছে, ওগুলোর বিরুদ্ধে তারা মুখ খুলছে না। যেমন এই যে নামাজের নবীর খেয়াল নিয়ে কথা বলেছে, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী। তো সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর বুজুর্গির গাওয়ার ক্ষেত্রে পঞ্চমুখ একটা পক্ষ রয়েছে, যারা আজকে আরেকজনের বক্তব্য ওই কাউ বয় এটার উপর বিরোধিতা করছে। তাদের তরিকার গুরু বলেছে নামাজে নবীর খেয়াল নিজের গৃহপালিত গরু গাদার খেয়ালের চেয়ে আরো জঘন্য। নাউজুবিল্লাহ সুম্মা নাউজুবিল্লাহ। কিন্তু সেখানে তারা সেটাকে গোপন করছে, হয়তোবা না হয় এটার পক্ষে সাফাই গাচ্ছে, না হয় এটা তার বক্তব্য নয় বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে আপন পরের পার্থক্য করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে দেওবন্দীদের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ হয়েছে, কিন্তু তাদের মুরব্বীদের বয়ে এই ধরনের জঘন্য কথাগুলো রয়েছে, তারা সেগুলোকে সেখান থেকে তুলে ফেলেনি, কিংবা ওই বইগুলোর দরস্ত দৃশ কিংবা রাখা সংরক্ষণ বন্ধ করেনি। অনুরূপভাবে আজকে আমরা মাইজ ভান্ডারীদের মঞ্চ থেকেও এই কথাগুলোর বিরোধিতা হচ্ছে, কিন্তু মাইজ ভান্ডারী পরিচয়ে একজন এর চেয়ে আরও জঘন্য কথা তাদের কিতাবে লিখেছে, আমরা দেখেও তা দেখছি না, বরং তাকে রক্ষা করার জন্য অনেককে এমনও বলতে শোনা যায় যে একজন মানুষ অনেকগুলো কিতাব লিখেছে, দু চারটা ভুল করেছে, কি হয়ে গেল? এই যে সাফাই গাওয়ার যে মানসিকতা, আমার নবীর শানে বেয়াদবি যারা করে তাদের সাথে আতাতের যে মানসিকতা, আমার পরের যেই বৈষম্য, আমার লোক বললে হাত কোন মাপ, আরেকজন বললে আমি ধরবো পাকড়াও, তাহলে তো সবাই মনে করবে ঠিক আছে, উনি বললে যে ঠিক আমি বলছি, অসুবিধা কি? এই অবস্থা। তো এখানে শাহানে মুস্তফার ক্ষেত্রে সকলকে সোচ্চার হতে হবে। শাহানে মুস্তফার বিরোধী যদি আমার বাবা করে, বাবাকেও ছাড়তে হবে, ফির বাবা করলে ফির বাবাকেও ছাড়তে হবে। এই মানসিকতা যদি আমাদের তৈরি না হয়, আরেকজনেরটার বিরুদ্ধে যদি আমি বলি, তাহলে তো হলো না। আমার নেতা বললে ঠিক, আরেকজন বললে বে ঠিক, সে কেমন কথা? শাহানে মুস্তফায় বেয়াদবি হয় এমন শব্দ যেই উচ্চারণ করুক না কেন, সে আপনার বাবা হোক, ফির হোক, উস্তাদ হোক, তার সাথে আতাত হতে পারে না। এই মানসিকতা আমাদের গুরু হতে হবে। হ্যাঁ, আপনার সম্পর্ক আছে, প্রথমে তাকে বলুন তোমার এই শব্দ বেয়াদবি, এটাকে উড্র করো। যদি না করে সম্পর্ক ছেদ করুন। এখন তো নেতাজির সামনে গিয়ে আমরা বলতে পারি না, ফিরজির সামনে গিয়ে আমরা বলতে পারি না, কেন? আরে ফিরের ফিরালি তো থাকবে নবীর সাথে সম্পর্ক থাকলে। নবীর সাথে সম্পর্ক যেই পীরের নাই, সে পীরের ফিরালি নাই। ব মুস্তফা বরসা খেসরা কে দিন হামাউস, এটা ডক্টর আল্লামা ইকবাল বলছেন। তুমি নিজেকে নবী পর্যন্ত পৌঁছাও, কেননা সম্পূর্ণ দিন হচ্ছে নবী।
আর যদি নবী পর্যন্ত না পৌঁছতে পারো, আগর বাউ না রসিদি তামামি বুলাবিস, তাহলে নবী আগর বাউ না রসিদি তামাম বুলাবিস, তাহলে সব কিছু আবুল আহাবি হবে, ধর্ম হবে না, দিন হবে না। তো যে ইসেফুরি আমার নবীকে রুহাইওয়ানি সংশ্লিষ্ট বলেছে, তার প্রশংসায় আমি পঞ্চমুখ হয়ে আরেকজন ইসলামী চিন্তক খ্যাত ব্যক্তির প্রতিবাদ করার অধিকার কি রাখি? হ্যাঁ, প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ের রক্তের ক্ষরণ হয় নবীর অবমাননা হলে। আমার নবীকে কাউ বয় বলেছে বা রাকাল বলেছে, মুমিন হিসেবে আমার আঘাত লেগেছে। তবে আমার আঘাত যদি সত্যকারের আঘাত হয়, তাহলে ইসাপুরের কথাতেও তো আমার আঘাত লাগার কথা, লাগলো না কেন? ময়দানে মাহশরে আপনাকে আমাকে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়াতে হবে। সেদিন কি উত্তর? সেদিন যদি বলা হয় আরেকজনের এই শব্দ তোমাকে পীড়া দিয়েছে, ইসাপুরীর শব্দ পীড়া দিল না কেন, কি জবাব দেবে? সেদিন যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় আরেকজনের এই উদ্ধত্ত তোমাকে পীড়া দিয়েছে, তা নবীর উদ্ধত্ত পীড়া দেয়নি কেন? ইসমাইল দে নবীর উদ্ধত্ত পীড়া দেয়নি কেন? সৈয়দ আহমদ বেল্লবীর উদ্ধত্ত পীড়া দেয়নি কেন? কি উত্তর দেবে? এভাবে আরও আছে, অনেক নেতাজি আছে যাদের কথায় আমার নবীর শান করব হয় এমন বক্তব্য দিয়েছে। এই যে বেয়াদবি হয়েছে সেটা বোঝার জন্য যুগের পর যুগ চলে যায়। আমি বেয়াদবি করলাম, কেউ বলল না আমি শুনবো না, সেটা বোঝার জন্য আমার যুগ চলে যাবে, আফসোস। সুতরাং এই যে আপন পরের বৈষম্য ভুলে যেখানে আমার নবীর শানে বেয়াদবি, সেখানেই মুমিনদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিবাদ করা। একজন মাইজভান্ডারি বলল জায়েজ হয়ে গেল, আমি মাইজভান্ডারি, এমন না। একজন দেওবন্দি বলল আমি দেওবন্দি, ওই জন্য তারটা জায়েজ হয়ে গেল, এমন না। একজন মধুদি বলল আমি মধুদিবাদ দিই, তারটা জায়েজ হয়ে গেল, এমন না। যে বা যারা বেয়াদবি করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবাদ থাকা চায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে বলা চায়, তাহলে আপনার বলা শুনবে মানুষ। অন্যথায় আপনারা যে কায়দায় একজনকে বাঁচাচ্ছেন অন্যজনকে তুলে ধরে, তারা ওই কায়দায় তাদের মানুষটাকে বাঁচাবে। সে বাঁচাবার দরজা খোলা রাখা যাবে না, তাবিলের অবকাশ সেখানে নেই। আমার উদ্দেশ্য এটা ছিল না, এখানে উদ্দেশ্যের কোনো, মুসলমানরা রায় না মন্দ উদ্দেশ্যে বলতেন না, নিষেধ করে দিয়েছে। এভাবে আরো অনেক, কোথাও কোনো বুজুর্গ খানায়ে কাবাকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উপরে নিয়ে যাচ্ছে, কেন? আফসোস, ও ক্ষেত্র ছাড় দেয়া যাবে না। বুজুর্গ হয়েছে তো কি হয়েছে, তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, বেশ যথেষ্ট। তার ওটা আমাকে মানতে হবে এমন তো না। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছি, যে আপন পরের তারতম্যের যে চশমা লাগিয়েছি সত্যকে বোঝার জন্য, সেই চশমা খুলে দেখতে হবে। কালোকে কালো, লালকে লাল, সাদাকে সাদা বলতে হবে। সাপকে লম্বা, ব্যাংকে বাটি না বলতে পারা, এটা অন্তত আর যাই হোক সত্যের পোষকতা কখনো নয়। আর নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভুলে অন্যদের, নিজেদের সংস্কৃতিকে তুলে না ধরে, নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে অন্যদের সংস্কৃতিকে আত্মীকরণের মাধ্যমে অন্তত আমি মনে করি তরিকা আর ইসলামের কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। আমাদের যে সংস্কৃতি আমাদের আকাবেরদের দেয়া, সেটাই আমাদের আঁকড়ে ধরতে হবে, এবং আকাবেরদের যে রুহানিয়ত সেটাকে আঁকড়ে ধরতে হবে।
আমাকে কেন এই দুনিয়ার রঙের বাজার দেখতে হবে? গৌসুল আজমের খলিফা তো বলছেন, ভালা খানা হুর ধলে চাহিব না আঁখি তুলে। আরে এই জগতে না তো, ওই জগতের হুর কেউ দেখবে না বলছেন। তো এই শিক্ষা এই দীক্ষা আমাদের নেই, এই কারণে আমরা পিছাচ্ছি। এবং আমার গৌসুল আজম যে বলেছেন সামনে এখানে বাজার হওয়ার আছে, সে বাজারকে প্রেমের বাজার, জিক্রের বাজার বলার সুযোগ নেই। আমার গৌসুল আজম আব্দুল মজিদকে বলে দিয়েছিলেন যে বাড়িতে গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করো, কোরআন তেলাওয়াত করো, এখানেও আসিও না। তাহলে এ বাজার যদি কোরআন তেলাওয়াতের বাজার হতো, জিকিরের বাজার হতো, নিষেধ করতেন না। হ্যাঁ, ওখানে বাজারে আবার গৌসুল আজমও আছেন ওখানে। তো বাজার বেছে বেছে যেতে হবে, বাজার চিনে বাজারে যাওয়া যাবে না। গৌসুল আজমের প্রেমের বাজার যেখানে সেখানে যেতে হবে। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করছি সেটার অনুবাদ করে শেষ করছি। আল্লাহ পাক জল্লা শানু ইরশাদ করছেন, ইতিল হিকমতা মাইয়াশা, আল্লাহ যাকে চান হিকমত দেন, জ্ঞান দান করেন। ওয়ামাই ইউতাল হিকমতা ফাকাত উতিয়া খায়রান কাসীরা, যাকে হিকমত দেওয়া হয়েছে তাকে অনেক খায়র, অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। ওয়ামাই ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব, কিন্তু জ্ঞানীরা ছাড়া কেউ নসিহত গ্রহণ করে না, উপদেশ গ্রহণ করে না। সুতরাং এই যে জ্ঞান, হিকমত, হিকমত বুঝতে হবে। হিকমত কি? প্রবৃত্তির চাহিদা, নফসের চাহিদাকে হিকমত বলা যাবে না। ও জন্য নফস আর রুহের চাওয়ার মধ্যে তারতম্য শিখতে হবে। কুওয়াতে মলকি আর কুওয়াতে হাইওয়ানের মধ্যে তারতম্য শিখতে হবে। মানুষের যে করিন শয়তান রয়েছে, সেই শয়তানের ওয়াসওয়াসা আর আল্লাহ যে ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছে সেই মলকি শক্তির ইঙ্গিত ইমা বুঝতে হবে, তাহলে আমরা সঠিক পথে আগাতে পারব। তাসাউফ তো এহসানের নাম। এহসান হচ্ছে তা'বুদাল্লাহ কান্নাকা তারাহু ওয়া ইন লাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাকা। আল্লাহর ইবাদত এভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, আর যদি তুমি আল্লাহকে না দেখতে পাও তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন। এভাবে ইবাদত করার নাম। ওখানে তো আমার গৌসুল আজম শিখিয়েছেন। কি শিখিয়েছেন? আল্লাহ প্রেম শিখিয়েছেন, অন্তরে মুর্শিদের তাসাব্বুর রাখা শিখিয়েছেন, যেটা থাকলে শয়তান জায়গা করতে পারে না। এখন তো আমরা সেই তাসাব্বুরের জায়গাটা তসবিরকে দিয়ে দিয়েছি, ছবিকে দিয়ে দিয়েছি। ছবি দেখছি, ওই ছবি দেখাও আমাদের পিপাসা মিটছে না, এখন স্ক্রিনে দেখছি। আফসোস, কাহা তাসাব্বুর আর কাহা তসবির? কোথায় তাসাব্বুর, ধ্যান, মোরাকাবা, আর কোথায় ছবি সামনে নেয়া? এগুলোর তারতম্য বুঝতে হবে এবং তারতম্য বুঝে, রোগ বুঝে ওষুধ করতে হবে, অন্যথায় রোগ বাড়বে, সারবে না। আর মাইজভান্ডারীর তরিকা দর্শনের যে আমাল আকাবেরদের যুগ থেকে চর্চিত, ওগুলো নিয়ে নতুন কিছু বলার প্রয়োজন আমি অনুভব করি না। কারণ আমাদের আকাবেররা বলে এসেছেন এবং যুগ যুগ ধরে আমাদের বক্তব্যও রয়েছে। এটা সুলতানুল হিন্দের মাস রজব। সুলতানুল হিন্দ খাজা ওসমান হারুনের দরবারে গিয়ে প্রথম সিজদা করেছিল, ওনার জীবনীতে রয়েছে সে কথা। এখন কেউ যদি এটাকে শিরক মনে করে তাহলে সুলতানুল হিন্দের ওরস করার তো কোনো মানে হয় না। একজন মুশরিকের ওরস করা হবে কেন? ওগুলো নিয়ে বারবার নতুন করে কথা বলার আমি প্রয়োজন মনে করি না। আল্লাহ সকলকে বুঝার
তৌফিক দান করুন, আমিন। এবং যারা তরিকতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অন্তত তাদের মাঝে কুম্ভে ইজনিল্লাহর পাওয়ার না থাকলেও সেই পাওয়ারের প্রতি দাবিত হওয়ার, সেই পাওয়ারের প্রতি নিজেকে রুজু করে রাখার তৌফিক আল্লাহ দান করুন, আমিন। এবং এই গরু খুঁদনি যারা হয়েছে তাদের মনটাকে অন্তত এদিক থেকে আল্লাহ ফিরিয়ে দিন, যাতে মানবতার কবর রচিত না হয়, তরিকা দর্শনের কবর রচিত না হয়, আমার গৌসুল আজমের আদর্শের কবর রচিত না হয়, গৌসুল আজমের খুলাফায়ে ইকরামের সেই ঘাম যারা খেদমতের যাতে কবর রচিত না হয়। গৌসুল আজম তো এই জগতে বাহার এনেছে, বসন্ত এনেছে। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। দীর্ঘ আলোচনা করছি না। ওয়া মা লা ইলাহা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।